एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभ भंग गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह डियर स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर exercise 12.12 12.2 class 10th area related to circle NCERT 10th क्वेश्चन 12.2 एक्सरसाइज है. सो आपके पास एक अम्ब्रेला है, उसके 8 रिब्स है, मीन्स अम्ब्रेला के टोटल 8 रिब्स है ऐसे. सो क्वेश्चन में डायग्राम दी भी हुई है. वैसे अम्ब्रेला इज हैविंग 8 रिब्स, इक्वल रिब्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 रिब्स ने अम्ब्रेला ਦੇ ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ 45 ਹੈ. ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ. ਸੋ 45 ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਐਂਡ ਦੇ ਹੈਵ ਸੈਡ कि फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव रिब. मीन सानू एक सैक्टर का एरिया करना. पहले असी काउंट करांगे टोटल किन्ने रिब्स थे. 1 2 3 4 5 6 7 ते 8. पूरा कंप्लीट एंगल कितना होंदा 360. 360 डिवाइडेड बाय 8 दैट इज़ 8 4 ज़ा 32. 8 45 डिग्री का एंगल आ रहा देखो. सो मैं 360 ਨੂੰ 8 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 45 ਆ ਰਿਹਾ ਐਂਗਲ. ਮੀਨਸ ਐਂਗਲ ਵੀ 45 ਹੈ, ਆ 45 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਐਂਗਲ ਵੀ 45 ਹੈ ਐਂਡ ਆ ਰੇਡੀਅਸ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 45 ਦਿੱਤੀ ਹੈ. ਸੋ ਐਂਗਲ 45 ਡਿਗਰੀ ਕੱਢਿਆ, ਸਾਰੇ ਐਂਗਲ 45 ਡਿਗਰੀ ਕੱਢੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਰੇਡੀਅਸ 45 ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ. सो असी 45 डिग्री सारे दे एंगल कड्डे ने. थीटा 45 आ गया, रेडियस पहले ही 45 दिता है. सो एरिया ऑफ सैक्टर कड्डना. एरिया ऑफ सैक्टर की हुंदा थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर. सो क्वेश्चन इज फिनिश्ड. सो सानू थीटा कितना कड्डिया 45, 360 पाई की वैल्यू उन्होंने कुछ नहीं किया, मीनस असी 22/7 ही लवेंगे. रेडियस 45 सेंटीमीटर देती है इंटू 45. दैट्स इट, क्वेश्चन इज़ फिनिश्ड. सो अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा. अब मैं अगला क्वेश्चन करने वाला हूँ आपके लिए. सो ये 10th क्वेश्चन हो गया. सो क्वेश्चन में क्या था, अम्ब्रेला की 8 रिब्स हैं जैसे मैंने बनाई और हमारे को हर रिब का एरिया निकालना है बेसिकली, और ये हमारा निकल गया. अब 11th क्वेश्चन देखिएगा. 11th क्वेश्चन में कार के वाइपर्स दिए हुए हैं. मीन्स आपको 11th क्वेश्चन में बोलना है कि कार के वाइपर्स है. और बेसिकली वो क्या, जब कार के वाइपर आपने गाड़ी में देखे ही होंगे कि बेसिकली वो जैसे कार का वाइपर नंबर 1 है. मीन्स जब हम इसको ऑन करते हैं यहाँ पे फिक्स्ड है ये कार का वाइपर ऐसे. मीन्स जब हम चलाते हैं इस वाइपर को, मीन्स वाइपर रेस्टिंग पोजीशन पे यहाँ पे, दूसरा वाइपर भी रेस्टिंग पोजीशन पे यहाँ पे. मीन्स यहाँ पे फिक्स्ड है, यहाँ पे फिक्स्ड है. जब हम इसको चलाते हैं ये वाइपर ऐसे जाके फिर वापस आ जाता है. इसको भी चलाएंगे तो वाइपर ऐसे जाके फिर ऐसे वापस आ जाता है. तो मीन्स गाड़ी में 2 वाइपर है और वो कह रहे हैं कि ये हर यानी एंगल कितना बना रहे हैं 115 डिग्री का. मीन्स ये जो सा वाइपर चल रहा है मीन्स इधर जाके फिर से वापस इधर ही आता है चाहे, तो ये एंगल कितना बना रहा है 115 का. और आपको हर ब्लेड की, वाइपर ब्लेड की लेंथ कितनी दी है 25 सेंटीमीटर. मैंने यहाँ पे भी लिख दिया 25 सेंटीमीटर. तो अब मेरे को एरिया ऑफ ग्लास दैट इज़ क्लीन्ड बाय दीज ब्लेड निकालना है. तो पहले इसका एरिया निकाल लूँगा. वो कैसे निकलेगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्केयर. थीटा इज़ वॉट 115 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू ਆਪਾਂ ਨੂੰ 22/7 ले लेनी है. रेडियस 25 का स्केयर एंड ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ सॉल्व करांगे. 5 2 10, 5 2 15, 5 7 35, 5 2 10. मेरे को आ गया 23 टाइम 22 टाइम 6 2 5 अपॉन 7 2 14, 1 ऊपर 504. सो ये साडा एक एरिया आ गया. बेसिकली एरिया क्लीनड बाय 1 ब्लेड. एरिया क्लीनड बाय 1 ब्लेड. एक ब्लेड ने कितना एरिया क्लीन करिया. सो असी 2 ए ब्लेड्स का एरिया कड्डांगे. किद्दां कड्डांगे, इनू मल्टीप्लाई बाय 2 कर देवांगे. सो आंसर फाइनल की होगा, टोटल एरिया क्लीनड इज इक्वल टू
टोटल एरिया क्लीनड इज इक्वल टू आ जो आंसर आया ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 2 ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆ ਵਾਲੇ ਆਂਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਇਟ ਬਾਈ 2। 625 ਅਪੋਨ 504 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 2। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ 12th। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ 12th ਕੁਐਸਚਨ 12.2 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 12th ਕੁਐਸਚਨ। ਸੋ 12th ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨੋਵਲਸ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਕਦੀ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੀ ਕੋਸਟਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਿਪ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਮੀਨਸ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਾਸ ਔਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹ ਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਠਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਸਟਲ ਗਾਰਡਸ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਲਾਈਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਦੇ ਆਰ ਸੇਇੰਗ 80 ਡਿਗਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 16.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 16.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢੋ ਆ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਏਰੀਆ ਆਫ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹੀ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਸੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਥੀਟਾ ਓਵਰ 360 ਇੰਟੂ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੇਅਰ। So what is theta 80 upon 360? What is pi 22/7? What is radius 16.5 the square यानी into 16.5। एक question खत्म हो गया, that's it। So this is 12th question। So now we are going to do 13th question। So ਅਸੀਂ 13th question ਕਰਨ ਲੱਗੇ। So ਮੈਨੂੰ erase ਕਰ ਰਹੇ। So 13th question ਤੁਹਾਡਾ last question ਹੈ ਇਸ exercise ਦਾ। So 13th question 'ਚ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ table cover ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟੇਬਲ ਕਵਰ ਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਮੀਨਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ ਇੱਦਾਂ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਹਿਲਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੂਸਰਾ ਇੱਦਾਂ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੇਬਲ ਕਵਰ ਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਦਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਹਾਂ ਟੇਬਲ ਕਵਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਡ ਇੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਟੇਬਲ ਕਵਰ 'ਤੇ ਟੇਬਲ ਕਵਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇੰਝ ਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਾਸਟ ਆਫ ਮੇਕਿੰਗ ਦਾ ਈਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਆ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾ ਮੀਨਸ ਆਪ ਟੇਬਲ ਕਵਰ 'ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਜੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਵਾਣੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਸਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ₹0.35 ਪਰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਏਅਰ, 0.35 ਪਰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਏਅਰ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿਵੇਂ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਜੁਆਇਨ ਕਰੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਇੱਦਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰੀਆਂ, ਫਿਰ ਕਾਊਂਟ ਕਰੇ ਕਿੰਨੇ ਇੱਦਾਂ 1 2 3 4 5 6 ਨੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਟੋਟਲ 6 ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ 6 ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ, ਪੂਰਾ 360 ਅਪੋਨ ਕਿੰਨੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ 6, ਦੈਟ ਇਜ਼ 60 ਡਿਗਰੀ। ਹਰ ਐਂਗਲ 60 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਹਰ ਐਂਗਲ 60 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਮੀਨਸ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਕੱਲੇ ਇੰਨੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਸੈਕਟਰ ਮਾਈਨਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਆ ਵਾਲਾ ਟਰਾਇੰਗਲ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਏਰੀਆ ਆਫ ਸੈਕਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਥੀਟਾ ਓਵਰ 360 ਇੰਟੂ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਏਅਰ ਮਾਈਨਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟਰਾਇੰਗਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆ ਵਾਲਾ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੋਟਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 1 2 3 4 5 6 ਮੀਨਸ ਜੋ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ 6 ਦੇ ਨਾਲ। ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਟੋਟਲ ਏਰੀਆ ਆਇਆ ਮੀਨਸ ਉਹਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਟੋਟਲ ਏਰੀਆ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਕਾਸਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆ, ਏਰੀਆ ਇੰਟੂ ਰੇਟ। ਕਾਸਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਏਰੀਆ ਇੰਟੂ ਰੇਟ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਕੀ ਕਰਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਏਰੀਆ ਟੋਟਲ ਵਾਲਾ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਹੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲੇ ਰੇਟ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ₹0.35 ਪਰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਏਅਰ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਨਾ ਆਏ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿੱਦਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਵਾਟ ਆਈ ਹੈਵ ਡਨ ਇਜ਼ ਮੈਂ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਿਆ, ਮੀਨਸ ਕਿੰਨੇ ਪੋਰਸ਼ਨਸ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਈ 1 2 3 4 5 6
ਪੂਰਾ 360 ਅਪੋਨ 660, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ। ਮੀਨਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਾਂਗਾ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸੈਕਟਰ ਮਾਈਨਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਆਹ ਵਾਲਾ ਟਰਾਇੰਗਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, 6 ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ 6 ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਏਰੀਆ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਾਸਟ ਕੱਢਣੀ, ਕਾਸਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਏਰੀਆ ਇੰਟੂ ਰੇਟ, ਟੋਟਲ ਏਰੀਆ ਇੰਟੂ ਰੇਟ 0.35, ਦੈਟਸ ਇਟ।